تو آج ہم لوگ پڑھیں گے ایکشن ریسرچ آن گرلز ایجوکیشن، یعنی بالیکا شکچھا پر ایکشن ریسرچ۔ اردو میں کہیں گے کہ لڑکیوں کی تعلیم پر عملی تحقیق۔ اس کے 3 اسٹیپس بتائے گئے ہیں۔ پہلا ہے گرلز ایجوکیشن یعنی لڑکیوں کی تعلیم، دوسرا ہے ڈراپ آؤٹ یعنی ترک تعلیم، اور تیسرا پوائنٹ ہے پیرنٹس پارٹیسپیشنز، تو یعنی والدین کی شرکت یا سرپرستوں کی شمولیت۔ اس سے پہلے، اس کی وضاحت کرنے سے پہلے، میں ان ساری چیزوں کو جاننے کے لیے سب سے پہلے ہم کو سماج میں آنا ہوگا، سوسائٹی میں آنا ہوگا کہ سماجی شعبہ کیا ہے۔ تو سماجی شعبہ کیا ہے، اس سے مراد وہ میدان ہے جو معاشرے سے متعلق امور پر مشتمل ہو، جیسے تعلیم، صحت، غربت کا خاتمہ، انسانی حقوق، خواتین اور بچوں کے لیے فلاح اور سماجی انصاف۔ یہ وہ شعبہ ہے جہاں حکومت اور غیر سرکاری تنظیمیں یعنی NGOs اور عوام مل کر معاشرے کی بہتری کے لیے کام کرتے ہیں۔ یعنی ایجوکیشن، ہیلتھ، سوشل ویلفیئر، ہیومن رائٹس اور ویمن اینڈ چائلڈ ڈیولپمنٹ، یہ ہے سماجی شعبہ۔ جب ہماری بچیاں پڑھ لکھ کر کے اعلیٰ تعلیم حاصل کریں گی تو یہ ساری چیزیں وہ اچھے ڈھنگ سے، صحیح ڈھنگ سے جان پائیں گی۔ انہی میں ایک ہے بالیکا شکچھا یعنی گرلز ایجوکیشن، لڑکیوں کی تعلیم سے مراد بچیوں اور نوجوان لڑکیوں کو اسکول، کالج، مدارس اسلامیہ اور دیگر تعلیمی اداروں میں تعلیم فراہم کرنا، تاکہ وہ علم حاصل کر کے خود مختار اور باصلاحیت بن سکیں، اللہ تعالیٰ کی معرفت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو جان سکیں گے۔ اس کی جو اہمیت ہے، اس میں 4 اسٹیپس بتائے گئے ہیں، جہاں 4 بنیادی عنصر پائے جاتے ہیں۔ اس میں پہلا یہ کہ معاشرے کی ترقی میں اہم کردار ادا کرنا۔ جب خواتین پڑھ لیں گی تو خواتین کو خود اعتمادی اور خود کفالت میں اضافہ کرتا ہے، اور اسی طرح شرح خواندگی میں بھی اضافہ کرتا ہے، غربت میں کمی لائی جا سکتی ہے۔ یعنی لڑکیوں کی تعلیم میں درپیش مسائل کی شناخت کر کے ان کی سمسیا کا سمادھان کرنا ہی ایکشن ریسرچ آن گرلز ایجوکیشن ہے۔ ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس سے تعلیمی ادارے میں حاضری میں اضافہ اور ڈراپ آؤٹ کی شرح میں کمی ہو سکتی ہے۔ جب لڑکیاں تعلیم یافتہ ہوں گی تو سماجی ترقی، معاشی بہتری، صحت اور شعور، خود اعتمادی بڑھیں گے، کیونکہ سماجی ترقی، تعلیم یافتہ لڑکیاں معاشرے میں مثبت کردار ادا کرتی ہیں۔ معاشی بہتری میں تعلیم یافتہ خواتین، تعلیم یافتہ بالیکائیں، گرلز ملازمت حاصل کر کے گھر کی معیشت کو مضبوط بنا سکتی ہیں۔ اسی طرح صحت اور شعور کا بھی خیال رکھیں گی، پاس و خیال۔ تعلیم ہی کی بدولت خواتین صحت، صفائی اور بچوں کی بہتر تربیت کے بارے میں آگاہ ہوتی ہیں۔ خود اعتمادی بڑھے گی، ان میں خود اعتماد۔ تعلیم یافتہ لڑکیوں میں خود اعتمادی اور فیصلہ سازی کی صلاحیت پیدا کرتی ہے، اور جب تعلیم حاصل نہیں کریں گی تو درپیش مسائل سامنے آئیں گے، جیسے غربت، کم عمر کی شادی، سماجی پابندیاں، تعلیمی سہولیات کی کمی۔ یہ سب ساری کی ساری سمسیایں ہیں، اور سمسیا کا سمادھان آپ اسی وقت کریں گے جب آپ شکچھت ہوں گے۔ تو اس کا حل، سمادھان کیا ہوگا؟ تو والدین میں شعور پیدا کرنا ہوگا کہ بچوں کو شکچھت کرنا بہت ضروری ہے۔ جب ہمارے بچے شکچھت ہوں گے تو گھر کی غریبی کو دور کریں گے، گھر کا نام روشن کریں گے، دیش کا نام روشن کریں گے، اور
कम उम्र की शादी कानूनन जुर्म है, और जब कम उम्र की शादी में जो लोग शरीक होते हैं उनका भी उस शादी में शरीक होना जुर्म है। तो कम उम्र की शादी करा देने में मुतअद्दिद तरह की बीमारियां भी लाहिक होती हैं। अभी उम्र अच्छे से नहीं हुई है, बच्चे उच्चे, बहुत सारी समस्याएं हैं। समाजी पाबंदियां, लड़कियां, समाज का ऐसा चलन चला है कि लड़कियां अगर पढ़ने भी जाती हैं तो दूसरे लोग कमेंट करने लगते हैं, गलत कमेंट करते हैं। ये सारी की सारी पाबंदियां हटेंगी जब शिक्षित होंगी हमारी बच्चियां। इसी तरह तालीमी सहूलियात की कमी होती है, वो कमियां भी दूर की जाएंगी। ये समस्या है कमी, उसको दूर किया जाएगा। कैसे दूर किया जाएगा? सबसे पहले तो जागरूक कराना होगा किसको? अभिभावक को, यानी पेरेंट्स को, वालिदैन में शऊर पैदा करना होगा। स्कॉलरशिप और माली मावनत मिलेगी इससे जब वो शिक्षित होंगी हमारी बच्चियां। दही इलाकों में स्कूल का क़याम, आजकल तो देहातों में बहुत सारे स्कूल और कॉलेजेस भी खुल रहे हैं। अब इसकी मैं तो ये समझता हूँ कि अब स्कूल की कमी नहीं रही है। कमी कहीं कहीं कमी हो सकती है, लेकिन 90% तो मैं समझता हूँ कि जो भी समस्याएं थी वो समाधान हो गया है। और हुकूमत, अगला है हल कि हुकूमत की जानिब से मुफ्त और मेयारी तालीम फराहम करना। तो ये हुकूमत प्राइमरी से +2 तक अभी हुकूमत बिहार जो है फ्री शिक्षा दे रही है, और अपने बच्चों को आप शिक्षित करें। अगला पॉइंट है ड्रॉप आउट, यानी तर्क तालीम। तर्क तालीम से मुराद वो तालिब इल्म हैं या वो स्टूडेंट हैं जो अपनी तालीम मुकम्मल किए बगैर स्कूल, कॉलेज या किसी तालीमी इदारे को छोड़ देते हैं। अगर कोई तालिब इल्म 10वीं जमात या 12वीं जमात से पहले स्कूल छोड़ दें तो उसे स्कूल ड्रॉप आउट कहा जाता है। क्योंकि ये सब बोर्ड हैं, 10वीं बोर्ड, 12वीं बोर्ड। 11वीं में छोड़ दिया, 12वीं कर नहीं पाया, 10वीं करना था, 9वीं ही में छोड़ दिया, तो इस तरह के स्टूडेंट्स ड्रॉप आउट के जुमरे में आते हैं। यानी अ ड्रॉप आउट इज अ स्टूडेंट हु लीव्स स्कूल, कॉलेज और एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बिफोर कंप्लीटिंग देयर स्टडीज। एग्जाम्पल जैसे आप यूँ समझ सकते हैं, ही बिकम अ स्कूल ड्रॉप आउट ड्यू टू फाइनेंशियल प्रॉब्लम। यानी जब तक हम बच्चे की समस्या को नहीं जानेंगे कि आखिर बच्चा ड्रॉप आउट क्यों हुआ, 12th करने से पहले क्यों छोड़ दिया, क्या समस्याएं हैं, उस समस्या को हम जानने की कोशिश करेंगे। जब हम समस्या को जानेंगे तो उसका हल हम अवश्य कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट कि पेरेंट्स पार्टिसिपेशन, यानी वालिदैन की शिरकत या सरपरस्तों की शमूलियत। अभिभावक सहभागिता, इससे मुराद स्कूल की सरगर्मियों में वालिदैन यानी पेरेंट्स या सरपरस्तों की फ़ाल हिस्सादारी है। नंबर 1 PTM यानी पेरेंट्स टीचर मीटिंग में शिरकत करना। दूसरा बच्चों के होमवर्क में मदद करना, यानी हेल्पिंग विद होमवर्क। तीसरा है स्कूल के प्रोग्रामों में शामिल होना, यानी पार्टिसिपेटिंग इन स्कूल प्रोग्राम्स। चौथा असातिज़ा से राब्ता रखना, कम्युनिकेटिंग रेगुलरली विद टीचर्स। और इसके जो फायदे होंगे, यानी बच्चों की तालीमी कारकर्दगी बेहतर होगी, यानी इम्प्रूव्स स्टूडेंट्स एकेडमिक परफॉर्मेंस। बच्चों का एतमाद बढ़ेगा, बिल्ड्स चिल्ड्रेंस कॉन्फिडेंस। और आखिरी बिंदु है स्कूल और घर के दरमियान मजबूत ताल्लुक कायम होगा, यानी स्ट्रेंथेंस द कनेक्शन बिटवीन होम एंड स्कूल। तो ये थे 3 बिंदु एक्शन रिसर्च ऑन गर्ल्स एजुकेशन जो हम लोग पढ़ रहे थे। उम्मीद है लोग अच्छे से समझ गए होंगे।